ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ ఆర్గనైజేషన్ 1937 సంవత్సరంలో కరాచీ, పాకిస్తాన్, సింధ్, హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ అయింది. ప్రజాపిత బ్రహ్మ అనేసి ఆయన ఒక చాలా పేరు మోసిన వజ్రాల వ్యాపారి. వారికి అనేక దివ్య సాక్షాత్కారాలు జరిగిన తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్ సంస్థను 1937 సంవత్సరంలో పాకిస్తానీ సింధ్, హైదరాబాద్లో ఇది స్టార్ట్ అయింది. అక్కడి నుంచి తర్వాత కరాచీకి షిఫ్ట్ అయింది, కరాచీ పాకిస్తాన్కి. తర్వాత ఇండియా పాకిస్తాన్ డివైడ్ అయిన తర్వాత ఈ సంస్థ 1950 సంవత్సరంలో దీని ప్రస్తుత హెడ్ క్వార్టర్స్ అయినటువంటి మౌంట్ ఆబూ, రాజస్థాన్కి షిఫ్ట్ అయింది. బ్రహ్మకుమారీస్ ముఖ్యంగా ఏం చెప్తారు అంటే మెడిటేషన్, మెయిన్ థింగ్ ఫస్ట్ మెడిటేషన్, అలాగే గాడ్లీ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్. ఇది ఇక్కడ బేసిక్లీ చెప్పేటువంటి టీచింగ్స్. 7 daysలో ఈ మొత్తం కోర్స్ అంతా కూడా కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. अभी इसका 3 दिन का सत्र हम यहाँ सुन रहे हैं, लेकिन ये पूरा कोर्स वास्तव में होता है 7 दिन का, बट हम यहाँ पे 3 क्लासेस 3 लेसन हम सुन रहे हैं ये 2 दिन में, और उसके बाद राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं. प्रति ఒక్కరు కూడా irrespective of their background, education, financial status, caste, creed, religion, ऐसा कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं. इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन 140 कंट्रीज में अभी ब्रह्म कुमारीज की संस्था है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, कतार, चाइना, जापान, रशिया में हमारा बहुत बड़ा सेंटर है. सो कम्युनिस्ट कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, यूएस, लंदन, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, हर जगह पे ये ब्रह्म कुमारीज की संस्था की कार्यक्रम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक धर्म या कोई भी एक जाति के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं है. और ब्रह्म कुमारीज के 20 विंग्स हैं. 20 विंग्स ఉన్నాయి బ్రహ్మ కుమారీస్కి. ఎందుకంటే సొసైటీలో అందరికీ కూడా ఈ నాలెడ్జ్ అనేటువంటిది అందాలి అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా వాళ్ళకి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి బాగా అర్థమవుతుంది. రైట్? సో అందుకని మెడికల్ వింగ్, ఆర్ట్స్ అండ్ కల్చర్ వింగ్, అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వింగ్, రోడ్ సేఫ్టీ, రోడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వింగ్, ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కోసం ఐటీ వింగ్, మళ్ళీ రూరల్ వింగ్, పల్లెటూరులో ఎక్కువ సేవ చేయడానికి రూరల్ వింగ్, అలాగే విమెన్స్ వింగ్, యూత్ వింగ్, ఇలాగా 20 विंग्स ఉన్నాయి. एविएशन विंग, सिक्योरिटीज जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है उनकी सेवा के लिए सिक्योरिटीज विंग है. तो हर बी के सदस्य कोई ना कोई विंग का मेंबर बनता है. बी के ఏదో ఒక వింగ్లో వాళ్ళని ఎన్రోల్ చేసుకుంటారు बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन. मोस्टली बिजनेस विंग भी है जो व्यापार करते हैं, जैसे हमारी बहन जी है, उनका खुद का अपना फैक्ट्री है, तो ऐसे जो आते हैं वो बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग में चलते. सो उनका जो भी प्रोफेशन है वो उस विंग में एनरोल होते हैं, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है. एनरोल होकर उस विंग में सेवाएं करें. और हमारा हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू, राजस्थान. ये इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है. दुनिया में जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी ब्रह्म कुमारीज के ब्रांचेस है, सबका हेडक्वार्टर्स माउंट आबू, राजस्थान है. वहाँ पर हमारे 3 बड़े कैंपसेस हैं. उसका वीडियो भी आप सब देख सकते हैं. जैसे ही आप ऐसा लगा ना, जैसे आप अंदर आए यहाँ पे, कैसा लगा आपको? ఎలా అనిపించింది? పీస్ఫుల్గా అనిపించింది. సో అక్కడ కూడా ఒక్కసారి ఆ గేట్ లోపలికి వెళ్ళాము అంటే అసలు వేరే ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినట్టే ఉంటుంది. డే తెలీదు, డేట్ తెలీదు. పండగ ఎవరిని ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే తెలుస్తుంది అనమాట. ఇవాళ ఆదివారమా, ఇవాళ సోమవారం. చాలామంది మా బీకేసే కాదు, ఎవరైతే బయట నుంచి వస్తారో వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, మేము ఇంట్లో అసలు మేము మర్చిపోయాం సిస్టర్, అసలు మా ఆఫీసు, మా
ఇది అంతా కూడా మేము మర్చిపోతే వేరే లోకంలోకి వెళ్ళినట్టుంది అని చాలా మంది వాళ్ళ एक्सपीरियंस शेयर చేసుకుంటారు. बिकॉज वहाँ पे 24 आवर्स मेडिटेशन चलता ही रहता है और काफी साइंटिस्ट्स ने आके वहाँ पे मेजर किया है कि ये जो 3 स्थान हमारे बने हुए हैं, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और शांति वन, उन्होंने देखा द फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई एनर्जी एरिया से करके ऐसा साइंटिस्ट्स ने मेजर भी किया. तो आप सब भी लाइफ में एक बार माउंट आबू जाने का दृढ़ प्रतिज्ञा करिए. पहले से ज्यादा अभी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है. आप कोई विंग्स के प्रोग्राम में जा सकते हैं, हमारे कितने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें जा सकते हैं. बहन जी लोग स्पेशल ग्रुप बनाकर भी लेके जाते हैं. मुझे पता है पिछले साल मतलब इस साल 2023 को जून में शायद 200 का ग्रुप बनाकर स्पेशली मांग के भी लेकर गए. तो आप उसका अभी भी मई एंडिंग से मई 29 से जून से, हाँ तो उसका डिटेल्स बताएंगे तो डेफिनेटली उसमें जाएंगे, जाके अपना खुद का अनुभव करें. ठीक है, तो ये है ब्रह्मा कुमारी का परिचय. और ये जो कैंपस में आप बैठे हैं साइलेंस रिट्रीट सेंटर, ये वैसे तो काफी 3 साल से तो एटलीस्ट है, लेकिन इसका ऑफिशियल उद्घाटन इस साल जनवरी 3 को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वर्चुअली किया गया. और यहाँ फिजिकली प्रेजेंट थे हमारे ऑनरेबल गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन. तो उनका जनवरी 3 में हुआ. तो यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते हैं, जैसे आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम से ये होते हैं. हमारे बी के भाई बहनों के लिए गहन योग तपस्या बट्टी होती है, जहाँ पे बहुत समय हम योग और मेडिटेशन में समय बिताते हैं. और फिर बहुत सीनियर्स भी आते हैं, यहाँ बच्चों के प्रोग्राम्स भी होता है. तो ये कैंपस ऐसा सर्व कर रहा है. तो आप सबका इसमें हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत. భగవంతుని ఇల్లు అంటే ఇది మన ఇల్లు, ఇది మన ఇల్లు. కాబట్టి మన ఇల్లు అంటే భగవంతుడు అంటే మనకి తండ్రి, తండ్రి అంటే అది మన ఇల్లు. సో आज सुबह का भी सत्र हुआ था. सॉरी, कल इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मा कुमारी हो जाने के बाद हमने सुना था की टू हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस के कितने सारे चाबी है. సో రకరకాల హ్యాపీనెస్ కి ఉన్న రకరకాల మెథడ్స్ మనం నిన్న క్లాస్ లో తెలుసుకున్నాము. उसके बाद की टू हैप्पीनेस सेशन एक बनाया था. उसके बाद हम सब लंच करने गए थे. लंच के बाद हमने आत्मा का परिचय भी दिया था. आत्मा क्या है, आत्मा कौन है, आत्मा कहाँ रहती है. और उसके बाद हमने चेंज मैनेजमेंट, लाइफ में चेंज को कैसे एक्सेप्ट करना है और उसकी पद्धति क्या है, उसकी रीति क्या है, वो भी देखा. और रात को हमने एक अच्छी फिल्म भी देखी जो हमारे साकार फाउंडर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में. और आज सुबह जितने भी लोग यहाँ पे ओवरनाइट स्टे किया वो सब आज सुबह 4 बजे आके मेडिटेशन किया. कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगता है. सुबह 4 बजे का मेडिटेशन, अगर ये एक आदत भी हम अपने लाइफ में डाल दें तो लाइफ में बहुत वंडर्स और मिरेकल्स क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, आप जैसे जैसे इस ज्ञान को फॉलो करते रहेंगे आपको इसकी और बहुत सीक्रेट्स है इस नॉलेज में जो आपको पता पड़ेगा. उसके बाद हमारा मुरली क्लास, जो हर दिन हम क्लास सुनते हैं, जो रेगुलर बीकेस है वो हर दिन मुरली क्लास सुनते हैं जो परमात्मा के महावाक्य है. తర్వాత కాంతి అక్కయ్య గారు పవర్ ఆఫ్ థాట్ మీద మంచి క్లాస్ చేశారు. ఇప్పుడు మనము నెక్స్ట్ సెషన్ ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. అందరూ రెడీనా? सभी रेडी हैं? सभी रेडी. ओके, तो कल जिन्होंने मिस किया उनके लिए हम आत्मा का परिचय थोड़ा संक्षिप्त में फास्ट बताएंगे. पीपीटी फॉर्म. సో ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కొత్త వాళ్ళు, తెలుగు వాళ్ళు కాబట్టి తెలుగులోనే క్లాస్ చెప్పడం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటున్నాము నా యొక్క వాస్తవిక స్వరూపం ఏమిటి. మనం నా స్వరూపం ఏంటి అంటే మనం ఏం చెప్తాము, మన పేరు చెప్తాము, మన ఊరు చెప్తాము, లేదంటే మన ప్రొఫెషన్ చెప్తాము, మనం చదువుకునేటువంటివన్నీ చెప్తాము. ఇవన్నీ చెప్తాము. नाम, पता, इवी, जाति, మన क्वालिफिकेशंस, ये सब हम बताते रहते हैं. नेक्स्ट,
शरीर जो वास्तव में है ये हम भी जानते ఇది మనకు కూడా తెలిసింది పంచతత్వాలతో తయారు చేయబడినటువంటి ఒక వస్తువు, ఒక పరికరం లాంటిది. దీంట్లో 5 తత్వాలు కూడా ఉన్నాయి. అగ్నితత్వం లేకపోతే మన బాడీ మెటబాలిజం అంతా కూడా ఏంటి? అగ్నితత్వం. హీట్, బాడీలో ఎంత మెటబాలిజం ఉంటే అదంతా హీట్. శ్వాస లేకుండా, గాలి లేకుండా మనం ఒక క్షణం కూడా మనం జీవించలేము. నీరు, బాడీ 70% is just water in the form of blood, in the form of different fluids, in the form of different liquids. Body has complete water. Then earth, ये स्किन जो है इसमें क्या है? अर्थ में जितने मिनरल्स है वो सब बॉडी को चाहिए ना. We need iron, we need calcium, we need magnesium, we need zinc. तो భూమిలో ఎన్ని రకాల మినరల్స్ ఉన్నాయో, ధాతువులు ఉన్నాయో, ధాతువులన్నీ కూడా మన శరీరానికి కావాలి. ఇంకా స్పేస్, మన శరీరంలో చాలా స్పేస్ ఉంటుంది. మన పొట్ట ఉందంటే మన పొట్టలో చాలా స్పేస్ అనేటువంటిది ఉంటుంది, బ్రెయిన్లో స్పేస్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా 5 తత్వాలతో తయారు చేయబడినటువంటి అస్థి పంజరము ఈ శరీరం. నెక్స్ట్, సో మరి ఈ శరీరాన్ని, ఈ ఇంజిన్ నడిపించడానికి ఇంధనం ఏంటి? అదే ఆత్మ. సో ఈ శరీరం అనేటువంటి ఈ వాహనాన్ని నడిపించేటువంటి ఇంధనమే ఆత్మ. ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి కారు కొనుక్కున్నాం, కానీ ఆ కార్కి డ్రైవర్ లేకపోతే ఏం చేయాలి? షెడ్లో పెట్టి కూర్చోవాలి. అయితే మనమన్నా డ్రైవ్ చేయాలి, లేదంటే బయట నుంచన్నా ఒక డ్రైవర్ని అద్దెకి తెచ్చుకోవాలి మనం. సో అందుకని ఈ శరీరం అనేటువంటిది తల్లి గర్భంలో తయారవుతుంది. తల్లి గర్భంలో తయారైన తర్వాత అందులో దాన్ని నడిపించడానికి ఇంజిన్, దాన్ని నడిపించడానికి శక్తి ఏదైతే కావాలో ఆత్మ అనేటువంటిది ప్రవేశిస్తుంది. నెక్స్ట్, అయితే ఈ ఆత్మ, అందుకని చూడండి ఇందులో ముత్యపు చిప్పలో ఏముంటుంది? ముత్యం అనేటువంటిది ఉంటుంది. రైట్, ముత్యపు చిప్పలో ముత్యం అనేటువంటిది. అలాగే శరీరం కూడా ఒక ముత్యపు చిప్పలాగా తీసుకుంటే అందులో ఆత్మ అనేటువంటిది ముత్యం అంటే. అలాగే కారు, ఒక వ్యక్తి శరీరం ఒక కారు అనుకున్నట్లయితే డ్రైవర్ ఆత్మ. అలాగే ఇల్లు, మనం ఉండడానికి ఇల్లు ఉంటుంది, కానీ ఇల్లు నేను ఒకటి కాదు కదా, ఇల్లు వేరు నేను వేరు. సో అలాగే ఇది ఆత్మ నివసించేటువంటి ఒక ఇల్లు కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే ఆత్మ అవినాశి. గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఆత్మకి మరణం అనేటువంటిది ఉండదు. మరణము అంటే ఏంటి? సమాప్తి అయిపోవడం. ఆత్మకి సమాప్తి అయిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు. ఎందుకు ఉండదు ఆత్మకి సమాప్తి అయిపోవడం? ఎందుకంటే ఏదైతే ఈ 5 తత్వాలతో తయారు చేయబడిందో దానికే జననం మరణం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ అప్లై అవుతుంది. ఏదైతే ఈ పంచతత్వాలకి బాహ్యంగా ఏదైతే ఉంటుందో దానికి జననము మరణము అనేటువంటిది ఉండదు. ఈ పంచతత్వాలతో తయారైనటువంటి విషయం కాదు. కాబట్టి ఆత్మకి చావు అనేటువంటిది అగ్నితో తడవదు, గాలితో దాన్ని మనం ఎగరగొట్టేలేము, వర్షంలో కూడా అది తడవదన్నమాట. అలాగే ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? ఈ ఇంద్రియాల ద్వారా అది కర్మ అనేటువంటిది చేస్తుంది. అదొక జడమైన శక్తి కాదు, చైతన్యమైనటువంటి శక్తి. అంటే అందులో ఎనర్జీ అనేటువంటిది ఆత్మలో ఉంది. సో కంటి ద్వారా చూస్తుంది, చెవుల ద్వారా వింటుంది, ముక్కు ద్వారా వాసన అనేటువంటిది పసిగడుతుంది, టంగ్ ద్వారా టేస్ట్ తెలుస్తుంది, మనం మాట్లాడతాము, చర్మం ద్వారా మనకి స్పర్శ అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా 5 ఇంద్రియాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి ద్వారా ఆత్మ తన కర్మ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇవి అన్ని మనకి స్థూలంగా కనిపించేటువంటి ఇంద్రియాలు. వీటి వెనకాల సూక్ష్మ ఇంద్రియాలు కూడా ఉన్నాయి. దానిని మనస్సు, బుద్ధి, సంస్కారం. మనస్సు అంటే ఆలోచన శక్తి. మనకి ఇక్కడికి రావాలనే ఆలోచన వచ్చింది, మనం ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు కూడా మనకి ఎన్నో ఆలోచనలు జన్మిస్తూ ఉంటాయి. ఎక్కడి నుంచి పుడుతున్నాయి ఆలోచనలన్నీ? మనసులోంచి ఆలోచనలన్నీ కూడా జన్మ తీసుకుంటాయి. బుద్ధి అనేటువంటిది జడ్జి లాంటిది, నిర్ణయ శక్తి. మన మనసులో ఎన్నో ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి, కానీ బుద్ధి ఏం చేస్తుందానికి చెక్ పెడుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఎవరైనా ఏమైనా తప్పుడు పనులు చేస్తే ఏమంటారు? వాళ్ళని మీకు బుద్ధి లేదా అని అంటారు, కానీ మనసు లేదా అని ఎవరు అన్నారు. బుద్ధుండే చేశావా అని అంటారు. బుద్ధికి మనసుకి తేడా ఏంటి? మనసు అనేటువంటిది ఫ్యాక్టరీ లాంటిది, తయారు చేస్తూనే ఉంటుంది, తయారు చేస్తూనే ఉంటుంది. బుద్ధి
నిర్ణయం శక్తి తీసుకుంటుంది. చూడండి, పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో లాట్లో తయారు చేస్తారని, మిషన్ ఏంటి అలా లాట్లో తయారు చేస్తూనే ఉంటుంది. తర్వాత క్వాలిటీ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అందులో ఏమైనా డిఫెక్ట్ పీసెస్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఏమైనా చాలా ఉంటే వాటి ఏం చేస్తారు, ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ అని కూడా పక్కన పెడతారు. సో క్వాలిటీని తర్వాత నిర్ణయించి ఆ తర్వాత వాటిని మార్కెట్లోకి పంపిస్తారు. అదేవిధంగా మనసు అనేది ఆలోచన ఉత్పత్తి చేసే ఒక ఫ్యాక్టరీ అయినట్లయితే బుద్ధి అనేటువంటిది దాని యొక్క మంచి చెడుని నిర్ణయించేటువంటి శక్తి. మనసు ఏదైతే ఆలోచించి బుద్ధి ఏదైతే నిర్ణయిస్తుందో అదే మన సంస్కారం కింద తయారవుతుంది. సంస్కారం అంటే మన బిహేవియర్, మన క్యారెక్టర్. అందుకని ఏమంటారు, చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళగా మంచి బుద్ధి నేర్పించాలి అని అంటారు. చిన్నంటే మొక్కే వంగంది మానే వంగదే వంగదు అంటారు. ఎందుకు, చిన్నప్పటి నుంచి మన సంస్కారం ఎలా ఉంటుందో తర్వాత కూడా సంస్కారం మార్చుకోవాలంటే మళ్ళీ చాలా కష్టమైపోతుంది. మన సంస్కారమే మన కర్మలని నిర్దేశిస్తుంది. సో ఇది ఒక సైకిల్ అన్నమాట. ఈ సైకిల్ మనకి తెలియకుండానే ఇది మనకి కాన్షియస్గా జరగదు, ఇది సబ్ కాన్షియస్గా ఇది జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అయితే ఆలోచనల్లో రకరకాల ఆలోచనలు అనేటువంటివి మనకుంది. ఫస్ట్వి సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు, పాజిటివ్ థాట్స్. తర్వాత నకారాత్మకమైనటువంటివి అంటే నెగిటివ్ థాట్స్. తర్వాత ఆవశ్యకమైన థాట్స్ అంటే ఏంటి, మన రెగ్యులర్ లైఫ్ని నడపడానికి మనకు కావాల్సిన థాట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వంట చేసుకోవాలి కొంచెం మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా, ఇంట్లో బియ్యం ఉన్నాయా, పప్పు ఉన్నాయా, కూరగాయలు ఉన్నాయా, అవి అవసరమైనటువంటి థాట్స్. ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే నేను పలానా టైంకి ఇంట్లో స్టార్ట్ కావాలి, పలానా మెట్రో ఎక్కాలో లేదంటే కారు వెళ్ళాలో. సో ఈ విధంగా రెగ్యులర్ లైఫ్ని నడపడానికి చేసేటువంటి ఆలోచనని అవసరమైన ఆలోచనలు అంటారు. తర్వాత అండ్ అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆలోచనలు వ్యర్థ ఆలోచనలు ఆర్ వేస్ట్ థాట్స్. వేస్ట్ థాట్ అంటే ఏంటి, మనకి సంబంధం లేని, మనకి పనికిరాని వాటి గురించి మనం ఆలోచించడాన్ని వేస్ట్ థాట్ అని అంటారు. నెగిటివ్ థాట్కి వేస్ట్ థాట్కి చిన్న తేడా ఉంటుంది. నెగిటివ్ థాట్ అనేటువంటిది మనలో ఒక నెగిటివ్ రియాక్షన్ తీసుకొస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్రోధంతో ఆలోచించడం. క్రోధం, మనం బాగా కోపంగా ఉందేమో, ఇంకా వాళ్ళ గురించి థాట్స్ మనకు ఆగట్లేదు, అది నెగిటివ్ థాట్. మరి వేస్ట్ థాట్ అంటే ఏంటి, పాస్ట్ గురించి ఆలోచించడం, ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించడం. ఎవరో వెళ్తున్నారు దారిలో, వాళ్ళ గురించి ఏదో అన్ని ఇలాంటి చీర కట్టుకున్నారు, వీళ్ళ కాలేంటి ఇలా ఉంది, అదంతా మనకు అనవసరం. యాక్చువల్గా మనకు సంబంధం లేనటువంటి విషయం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం కూర్చున్నాము, మధ్యాహ్నం లంచ్లో ఏం పెడతారు, లంచ్లో స్వీట్ పెడతారో లేదో, హాట్ పెడతారో లేదో, బిర్యానీ పెడతారు, బిర్యానీ కంపల్సరీగా అవుతుంది. సో ఇవి అన్నీ కూడా వేస్ట్ థాట్స్. అలా మేము కంట్రోల్ ఏమన్నా ఉన్నా మధ్యాహ్నం లంచ్ మీద మనం ఏమైనా డిసైడ్ చేస్తామా, వాళ్ళు ఏం పెడితే మనం అదే తింటాం కదా. అండ్ భగవంతుడిలో మంచి షడ్రుచులను బ్రహ్మభోజనమే దొరుకుతుంది. బట్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వేస్ట్ థాట్స్. వేస్ట్ థాట్స్ మీన్స్ థాట్స్ థింకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ టోటలీ is not related to you or about something which you have no control over. You have no control over. So those are waste thoughts. Next. तो बुद्धि क्या करती है, समझती है, भेदभाव करती है, फिर अपना निर्णय सुनाती है. Next. तो हमारे संस्कार जो होते हैं, మన సంస్కారాలకి ముఖ్యమైనగా 5 రకాల సంస్కారాలు అనేవి మనకి ఉంటాయి. మొట్టమొదటి సంస్కారం పూర్వజన్మల యొక్క సంస్కారం. అదే చిన్న చిన్న పిల్లలే వైలిన్ వాయిస్తారు, డాన్స్ వేస్తారు, కంట్రీస్ అన్ని చెప్తారు, చాలా మ్యాథ్స్లో మంచి ఇంటెలిజెంట్గా ఉంటారు. అవి పూర్వజన్మ సంస్కారం. తర్వాత వచ్చేటువంటివి తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చేటువంటి సంస్కారం. అందుకనే
ఒకసారి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు కంపల్సరీగా వాళ్ళ సంస్కారాలను మార్చుకోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, పిల్లలు అదే నేర్చుకుంటారు. माता पिता बनने के बाद हमें हमारे संस्कार डेफिनेटली बदलना है, नहीं तो बच्चे वही संस्कार सीखते हैं. क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा कैसे सीखते हैं, इमिटेट करते हैं. వాళ్ళు ఇంట్లో ఏదైతే చూస్తారో దాన్నే వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేస్తారు. చూసాక చిన్న ఆడపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళ అమ్మగారి లాగే వాళ్ళు కూడా లిప్స్టిక్ వేసుకోవాలనుకుంటారు, వాళ్ళ అమ్మ బట్టలు వేసుకోవాలనుకుంటారు, వాళ్ళ అమ్మ చెప్పులు వేసుకోవాలనుకుంటారు, వాళ్ళ అమ్మలాగా హ్యాండ్ బ్యాగ్ పట్టుకుని బయటకు వెళ్ళాలనుకుంటారు, అబ్బాయిలు అయితే ఫాదర్ లాగా షేవింగ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు, నాన్నలాగా నేను కార్ నడపాలనుకుంటారు. బికాస్ పిల్లలు చాలా మటుకు పేరెంట్స్ ని ఇమిటేట్ చేస్తారు. సో माता पिता से जैसा संस्कार होगा बच्चों की भी वैसे ही हो. कई कई बड़े भी हो जाते तो बोलते क्या करें, मेरे पिताजी ऐसे थे ना इसलिए मैं भी ऐसा बनना. చిన్నప్పటి నుంచి మా అమ్మ ఇంతే, మా అమ్మ ఇట్లనే నేర్పించింది, నాకు అదే అలవాటు అయిపోయింది. మా అమ్మ ఇట్లనే చేస్తుంది, నాకు కూడా అట్లనే అలవాటు అయిపోయింది. సో దిస్ సంస్కార్స్ ఆర్ వెరీ इंपॉर्टेंट बिकॉज पेरेंट्स लाइफ लॉन्ग तक वो हमारे साथ ही रहते हैं, हम उनसे छूटते नहीं. तीसरा है సాంగత్యం యొక్క సంస్కారాలు. అందుకే ఇప్పుడు మంచి సాంగత్యం అనేటువంటిది ఉండాలి. పిల్లలు ఎక్కువగా చెడిపోవడానికి కారణం ఏంటి, చెడు సాంగత్యం. రైట్, అలవాట్లన్నీ ఎవరు అలవాటు చేస్తారు, మాక్సిమం 99% ఫ్రెండ్స్ వల్లే అలవాటు అవుతాయి. సో ది अदर थिंग इज, सो ऐसा स्पिरिचुअल संग जब आपका रहेगा, जब ऐसा स्पिरिचुअल संग रहेगा तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी की बातें हम सुनते हैं. नेक्स्ट है वृत्ति. वृत्ति के आधार से जो लक्षण आते हैं, वृत्ति मतलब हमारा जो प्रोफेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर डॉक्टर, तो डॉक्टर का संस्कार आता है. लॉयर है तो लॉयर के संस्कार आते हैं. सो व्हाट बिजनेसमैन होता है तो बिजनेसमैन क्या होता है, कहते हैं ना पुलिस हर जगह पुलिस ही होता है. పోలీస్ ఉద్యోగం చేస్తే అన్ని చోట్ల పోలీసులకు అందరినీ అనుభవిస్తూనే ఉంటారు. సో సంస్కారం చివరి వరకు కూడా పోదు అనేసి. इसमें एक फनी स्टोरी हम बताते हैं कि एक भाई था, ठीक है, तो उनका घर कहाँ पे था, रेलवे स्टेशन के बगल में था. तो उनको हर दिन रात को वो गाड़ियों की आवाज से सोने की आदत थी. రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఉండేది. సో ఆ ట్రైన్ చప్పుడు వింటూ పడుకోవడానికి అలవాటు. एक दिन कोई बड़े शहर में गए और एक 5 स्टार होटल में गए. 5 स्टार होटल ఎలా ఉంటది, काम रहता, उसको नींद नहीं आया. तो क्या किया वो, रेलवे स्टेशन जाके थोड़ी देर को हवा सुना और आया. तो ये जो नेचर होता है ना, कोई लोग होते हैं जिनको फैन के बिना नींद नहीं आती, ना फैन के आवाज के बिना उनको नींद नहीं आती. బాగా చలిగా ఉన్నా సరే ఏం చేస్తారు, 2 రజాయిలను కప్పుకుంటారు, కానీ ఫ్యాన్ మాత్రం కంపల్సరీగా వేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఫ్యాన్ లేకపోతే వాళ్ళకి నిద్ర అనేటువంటిది పట్టదు. ఇవన్నీ సంస్కారాలు. సో ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల వచ్చేటువంటి మనకి సంస్కారాల కింద మనం చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇవి అన్నీ కూడా సంస్కారాలు. ఇలాంటి సంస్కారాలు జన్మ జన్మకి మారుతూ ఉంటాయి. రైట్, सपोज मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में अगर मेरा जन्म होता है तो मैं क्रिश्चियन का संस्कार मेरे के अंदर आएगा. मैं एक मुस्लिम फैमिली में जन्म लूंगी तो मुस्लिम के संस्कार मेरे में आएंगे. हिंदू परिवार में जन्म लूंगी तो हिंदू के संस्कार होंगे. मैं अगर स्त्री की तरह जन्म लेती हूँ तो स्त्री का संस्कार और लक्षण अलग होता है, और पुरुष का शरीर लिया तो पुरुष का संस्कार और लक्षण अलग होते हैं. तो ये चारों जो लक्षण है, ये 4 లక్షణాలు జన్మ జన్మకి మారుతూ ఉంటాయి. కానీ ఎన్ని జన్మలెత్తినా మారని సంస్కారాలు మనము అవినాశీ సంస్కారాలు అనేసాను. నెక్స్ట్, మరి ఆ అవినాశీ సంస్కారాలు ఏంటి, అవే దివ్యమైనటువంటి సంస్కారాలు. శాంతి, సుఖం, ప్రేమ, ఆనందం, జ్ఞానం, పవిత్రత, శక్తి. ఈ 7 సంస్కారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఎన్ని జన్మలెత్తినా ఇది మారనే మారవు. సో
శాంతి అనేటువంటిది ఎక్కడో లేదు, నాలోనే ఉంది, ఆత్మలోనే ఉంది. ప్రేమ అనేది మనం బయట వెతకాల్సిన అవసరం లేదు, నాలోనే ఉంది. సుఖం, ఆనందం, పవిత్రత, ఆల్ దీస్ డివైన్ క్వాలిటీస్ నాలోనే ఉన్నాయి. మరి నాలో ఉన్నా కూడా నేను ఎందుకు వెతుకుతున్నాను వీటిని బయట? అబ్బా, ఎక్కడైనా ప్రశాంతంగా ఉన్న చోట వెళ్ళి కూర్చోవాలండి అనిపిస్తుంది. అబ్బా, వాళ్ళు గులాబ్ జామున్ తిన్నాను, ఎంత హ్యాపీగా ఉందో అనిపిస్తుంది. వాళ్ళతో వాళ్ళు మంచి ప్రేమగా మాట్లాడతారని, ఎవరైతే మనతో ప్రేమగా మాట్లాడతారో వాళ్ళకి మనం మాట్లాడి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాం. बट जब आत्मा के अंदर ही ये सारे गुण है तो हम ये गुण बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? ఎందుకంటే దాన్ని ఎలాగ యాక్సెస్ చేసుకోవాలో మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే మనలోనే ఉన్నటువంటి దివ్య గుణాలని ఎలాగ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి, ఎలాగ మనం ఫీల్ అవ్వాలి, ఎలాగ మనం రియాలిటీలోకి తెచ్చుకోవాలన్న విషయం మనకి తెలియని కారణంగా మనం బయట వెతుకుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మస్మృతిలో కొద్దిసేపు, ఎప్పుడూ కాదు కొద్దిసేపు ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మస్మృతిలో ఉంటామో అప్పుడు ఈ క్వాలిటీస్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాం. అదే రాజయోగా మెడిటేషన్లో ఫస్ట్ స్టెప్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ రాజయోగా మెడిటేషన్ ఈజ్ టు గో ఇన్వర్డ్స్. కాసేపు ఈ బాడీ థింగ్స్, బాడీ ఐడెంటిటీస్ వీటన్నిటిని పక్కకు పెట్టి నేనంటే ఏంటి అనేటువంటి ఈ యొక్క ఐడెంటిటీలో ఉండడమే ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ రాజయోగా మెడిటేషన్. సో మనం వంట చేస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నా, పనులు చేస్తున్నా, ఆఖరికి పడుకునే ముందు కూడా నేను ఆత్మను ఈ శరీరంలో ప్రవేశించి నా పాత్ర నటిస్తున్నాను, నా పాత్ర అయిపోయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ రెస్ట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. వంట చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ అ పీస్ఫుల్ సోల్ విచ్ ఇస్ కుకింగ్ దిస్ ఫుడ్, ఐఎమ్ అ హ్యాపీ సోల్ విచ్ ఇస్ కుకింగ్ దిస్ ఫుడ్, ఐఎమ్ అ ప్యూర్ సోల్ విచ్ ఇస్ కుకింగ్ దిస్ ఫుడ్ అని ఇలాగ మన యొక్క ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీలో ఉండి వంట చేస్తున్నప్పుడు ఆ పీస్, హ్యాపీనెస్ తాలూకా వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా ఆ భోజనంలో కూడా వెళ్తాయి. ఇక్కడ మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు, ద ఫుడ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. మసాలా లేవు, ఉల్లిపాయలు లేవు, వెల్లుల్లిపాయలు లేవు, బట్ ఫుడ్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎక్కువ ఆయిల్ లేదు, అండ్ ఈ ఫుడ్ తినడం వల్ల ఏంటి పొట్ట కూడా అప్సెట్ చేయదు. బికాస్ వంట చేసేటువంటి వాళ్ళు ఆ యాటిట్యూడ్, ఆ మెడిటేటివ్ యాటిట్యూడ్తో వంట చేస్తారు. తర్వాత దానికి పరమాత్మకి నైవేద్యం కింద పెట్టిన తర్వాత వి యాక్సెప్ట్ ద ఫుడ్. దట్ ఈస్ వై ద ఫుడ్ హియర్ ఈస్ వెరీ రిలాక్సింగ్ అండ్ వెరీ కామింగ్. నెక్స్ట్, కాబట్టి దేహస్మృతి, ఆత్మస్మృతికి మనం ఇక్కడ తేడా చూస్తున్నాము. దేహం యొక్క భావన తాత్కాలికమైనటువంటిది, విభేదాలను తీసుకొస్తుంది. అంతే కదా, నువ్వు నలుపు, నువ్వు తెలుగు, నువ్వు హిందూ, నేను ముస్లిం, నువ్వు ఇండియన్, నువ్వు అమెరికన్. ఎందుకు ఈ గ్యాప్ అంతా వస్తుంది? ఈ బయట ఉన్న చర్మాన్ని చూడడం వల్ల. మీరు ఆడ, నేను మగ, మీరు ఎక్కువ, మీరు తక్కువ. సో దేహ భ్రాంతిలో ఉన్నంత వరకు మనకి డివిజనే కనిపిస్తుంది. ఆత్మస్థితిలో ఉంటే మనం అందరము కూడా ఆత్మలను, కేవలం ఒక కాస్ట్యూమ్ని ధరించాం అనేటువంటి ఈ సమభావన అనేటువంటిది వస్తుంది. అలాగే దేహస్మృతిలో ఉన్నప్పుడు కర్మేంద్రియాలకు మనం వశమైపోయి ఉంటాం, కానీ ఆత్మభావనలో ఉన్నప్పుడు కర్మేంద్రియాల యొక్క ఆకర్షణకి అతీతంగా అనేది ఉంటాం. ఇంకోటి, దేహస్మృతిలో ఉన్నంత వరకు ఏంటి, మనకి మృత్యు భయం అనేటువంటిది ఉంటుంది, మృత్యు యొక్క భయం ఉంటుంది. అదే ఆత్మ అవినాశి, అమరం కాబట్టి దానికి మృత్యు యొక్క భయం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు. నెక్స్ట్, ఓకే, ఇది మనం ఆత్మలెస్ అనేటువంటిది విన్నాము. ఇప్పుడు కాస్త కొంచెం యాక్టివిటీ ఏదైనా చేద్దాము, సో దట్ అందరూ కూడా నిద్రావస్థలో కొంచెం బయటకు అనేటువంటిది వస్తారు. అందరం లేచి నిల్చుందా?
से हाथ लेफ्ट हैंड फिर ऐसे शोल्डर ऑपोजिट शोल्डर फिर पेट पे फिर लोअर एब्डोमेन फिर थाइस घुटनों पे फिर पैर को कर सकते तो पैर करके ऐसा ऑपोजिट थोड़ा ओके तो अभी हम सब एक और छोटा सा एक्टिविटी करेंगे तो मैं बोलूँगी सिट तो सिट बैठ जाइए अपनी सुख जाइए ठीक है सिट अप सिट अप सिट अप सिट अप सिट अप सिट अप और अभी उल्टा करेंगे सिट पे खड़े होंगे और अप पे बैठेंगे ठीक है ఇప్పుడు రివర్స్ చేయాలి సిట్ అన్నప్పుడు నిల్చోవాలి అప్ అన్నప్పుడు కూర్చోవాలి ఆపోజిట్ యాక్టివ్ సిట్ 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 అప్ 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 సిట్ అప్ సిట్ అప్ 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 सिट 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 ओके ये थोड़ा हमारी ब्रेन को एक्टिव करते हैं और हम भी थोड़े एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाते हैं तो अभी हम एक छोटा सा आइस ब्रेकर सेशन भी करेंगे क्योंकि बहुत लोग नए भी आए हैं